नमस्कार सांग मैंने आपण मानू समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितरे मितर षष्ठ भाग पूर्व भाग जदि आपण मैंने शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करी बेल आइकन निश्चय दबे देबे। डेई जाई परिबेनी किंतु लीजा आखि लुह पोछि ड्रेसिंग टेबुल उपर बसी आईना रे निज मुह को चाहि किछि भाबी ड्रेसिंग टेबुल उपर थिबा ग्लास रे बोतल थिबा अल्प पानी को ओजाड़ी सिंदूर डबा को खोली भूसकी ओजाड़ी देला पानी ग्लास रे बिसी आंगुठी रे गोलाई पकाई ढक ढक करी पी देला सबु सिंदूर मिशा पानी को। राजा लीजा को चुपचाप रहिबा देखि हठात बेडसीट मुंड काढ़ी पूर्व भागरे आपण माने एतिक जाय सुनिथिले। एबे चलंतु आगो को सुनिबा। अनेइला लीजा को लीजा किछि पिउथिबार देखि सोइबा को जाउथुला। लीजा आखिरु धार धार लुह बहुथाए। राजा आड़ को चाहि लीजा कहिला आजि ठारो तुम जीवन रे मु आउ नथिबी। तुमे भल झियो देखि विवाह करिदेब किंतु एमिति काहाकू संदेह करिबो नाही। राजा धड़ करी खटरू उठी दौड़ी जाई पानी ग्लास टी को चाहि पचारला कौन कल कुह ए ग्लास रे कौन लागिछि लाल लाल कुह मते। लीजा को हलाइला किंतु लीजा केवल कांदुथुला लुह तार बोल मानु नथिला। राजा आउ मुहूर्ते अपेक्षा न करी कबाट खोली दौड़िला बाहर को। राजा संपूर्ण भयभीत होई मीनू सुभाष और अर्पिता शोइथिबा रूम रे जोर जोरे कबाट बाड़ी कहला बो कबाट खोल शीघ्र। राजार भयभीत स्वर शुणी मीनू धड़पड़ होई घरर लाइट मारी कबाट खोली पचारे अरे कौन हैला एमिति कबाट बाड़ौछु। राजा मीनू को हाथ धरी नहीं कहला बो तू आसे शीघ्र मो सह। मीनू कहले रह जाउछि कौन हैला कहूनु। सुभाष उठी पड़ी पचारे अरे बो कौन पचारुछि कहूनु एमिति खुंटटा परी काहेकि छिड़ा होइछु। एते शीत राति रे भी राजा झाड़े संपूर्ण भिजी जाइथिला गोड़ हाथ तार थरुथुला। कहला बो तू मो सह आसे लीजा सिंदूर गोली पी देइछि। मीनू पाद तळु माटी खसीगला। से राजा हाथ को बाड़े कहले सबु तो भूल मु जहा संदेह करुथुली सेया हला। बिचारी भल बहुटा मोर तो भलिया कुलांगार पुओ को एमिति झियो किए लेखिथिला केजाणी। सुभाष मीनू को पाटी करी कहले ओहो ताकू पछरे गाली देब आग चलिल देखिबो छुआटार कौन हेलाणी। मीनू दौड़ी जाऊ जाऊ कहले हे भगवान एबे मु कौन करिबी काहाकू डाकिबी कि लोक हसा कथा मु यांकू से दिनरु कहूची। बोउटा हमर काई खुशी नाही ये कौन सुनिले मो कथा। एबे बुझ कथा ए कानरू से कान हबो केते निंदा अपवाद शेषरे कोर्ट कचेरी थाना जाए कथा जीव। लीजा बेहोश होई पड़ीथिला सोफा उपरे। मीनू पहुंची लीजा गाल को धरी हलेइले कहले ए माँ उठू आखि खोल ए कौन कलु चंडालुनी उठ माँ उठू। सुभाष व्यस्त होई कहले अरे तार तो सेंस नहीं कौन करिबा एबे। मीनू कहले राती अधरे कुआड़े नेबो लोक लजरे अंटीरे पुरेले अंटी पोड़ीबो जहा जाओ तुमे बड़ भाई को घरे टिके कुह केमिति कौन करी ताकू बांती करे देले हेबो हेले तार तो पाटी पड़ी जाइछि। एई राजा बापा तुमे टिके जल्दी गल नहेले कुआड़ू कौन हे जीवो जे ए टोकाटा पाई समस्ते जेल जीवा। हे माँ बुढ़ी ठाकुराणी तू ही साहलो माँ मो बोहू को भल करी दे मु बोदा बली देवी। राजा लीजार गाल को हल्का हलई कहला प्लीज लीजा उठ उठ लीजा मोर भूल हो जाइछि मते क्षमा करी दियो लीजा तुम बिना मु मरी जीवी मते एमिति एका करी जाओ नहीं आखि खोल लीजा मु तुमको बहुत भल पाए। मीनू राजा को पेली दे कहले जा एबे जेल चकी पेशिबू कौन एमिति कहलु जे छुआटा विष खाईदेला जा पळा एठू एबे कांदिले कौन हेबो सबु तो सारी देलु काहेकि जे तू एमिति हेउछु मु बुझी पारुनी। अरे मास दिटा पुरीनी घरे एते बड़ कांड करदेलु। सुभाष दौड़िले बड़ भाई को डाकिबाकू। राजार दादा बड़ बापा घरर समस्ते दौड़ी आसिले। किए कहूताए ता पाटी रे आंगुठी पुराई बांती कराओ किए कहूताए गोरुमुत पियाओ बांती हे जिवो। राजार बड़ बापा सान पुओ पिकू मेडिकल लैब टेक्नोलोजी रे बीएससी पढ़ुथिबारु से लीजार भेने हाथ मारी कहला दादा भाउजों को घरे ट्रीटमेंट करिबा आमर मूर्खामी हेबो जदि पटास पानी मिलंता तेबे किछि करी हुंता किंतु मो पाखरे किछि नाही। भाउजों को लंबा भाबरे सुआई देई फांका पवन छाड़ मु गाड़ी बाहर करुछि शीघ्र नहीं जिबा पाख नर्सिंग होम नचेत परिस्थिति जटिल होई जिवो। पिकू गाड़ी आनिबा परे मीनू सुभाष और सुभाष को दुई भाई लीजा को धरी पाख नर्सिंग होम रे एडमिट करदेले। डॉक्टर सांगे सांगे आवश्यक ट्रीटमेंट आरंभ करदेले। लीजार जबरदस्त बांती परे बांती कराई शरीर को विषमुक्त करिया परे लीजार हालियापण दूर करने को सालाइन दिगला।
ଲିଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋସ୍କୁ ଆସି ସାରିଥିଲେ ବି କଥା କହିପାରୁନଥିଲା। ବାନ୍ତି କରି କରି ତଣ୍ଟି ଭିତର ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ପରି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ମିନୁ ଲିଜାର ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଉ ଦେଉ କହିଲେ, ମା ଲିଜା, କ'ଣ ହେଲା ଯେ ତୁ ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲୁ? ଥରଟିଏ ଆମ କଥା ଭାବିଲୁ ନାହିଁ? ଲିଜା କାନ୍ଦି ପକେଇଲା କଇଁ କଇଁ ହୋଇ। କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ବୋଉ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ସୁବାସ କହିଲେ, ମା ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ କଥା ଦେ, ଆଉ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଏମିତି କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ ତୋର କିଛି ନୁହେଁ ମା? ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲୁ, ଆମକୁ କିଛି ଜଣାଇଲୁ ନାହିଁ। ମିନୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲିଜାର ହାତକୁ ଉଠାଇ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିଦେଇ କହିଲେ, କହ ମା, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ କହ, ଆଉ କେବେ ବି ଏମିତି ଭୁଲ କରିବୁ ନାହିଁ ତ? ଲିଜା ମିନୁଙ୍କ କୋଳକୁ ମୁଣ୍ଡ ଆଣି ରଖି କାନ୍ଦିଲା ଛୁଆଙ୍କ ପରି। ତଣ୍ଟି ଦରଜ ଥିବାରୁ କଥା ହେଇପାରୁନଥିଲା। ପ୍ରବଳ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବା ସହ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ଧୀରେ କରି କହିଲା, ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଉ, ଆଉ କେବେ ବି ଏମିତି ଭୁଲ କରିବି ନାହିଁ। ସେତେବେଳକୁ ରାତି ଗୋଟାଏ। ଲିଜା ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ଟିକେ ଟିକେ, ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ବୁଲଉଥିଲା। ସୁବାସଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ସୁକେଶ କହିଲେ, ସୁବାସ, ସକାଳୁ ବୋହୂକୁ ଘରକୁ ନେଲେ କଥା ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଘଟ ହେବ, ତେଣୁ ଆମେ ଅନ୍ଧାରୁ ଅନ୍ଧାରୁ ବାହାରି ଯିବା। ସୁବାସ କହିଲେ, ହଁ ଭାଇ, ଠିକ୍ କହିଛ ତୁମେ। ଖାଲି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରି ବୁଝିଦେବା, ଆଉ କ'ଣ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା। ରାଜା ଓ ଅର୍ପିତା ଘରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥାନ୍ତି ରାତି ସାରା। ଅର୍ପିତା ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥାଏ, ଆଉ ରାଜା ମନ ଦୁଃଖରେ ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ ବୁଲୁଥାଏ। ଆଖିରେ ତାର ରାତି ସାରା ନିଦ ନାହିଁ। ଅର୍ପିତା ପଚାରିଲା, ଭାଇ, ତୁ ଭାଉଜଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲୁ? ରାଜା ଅର୍ପିତାକୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ତୁ ଛୁଆଟା, ଏତେ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳା ନାହିଁ, ଯା ଶୋଇବୁ। ଅର୍ପିତା ରାଜାକୁ ଡରି ସିନା ଶୋଇବାକୁ ପଳେଇଲା, ହେଲେ ତା ଆଖିକୁ ନିଦ ନ ଆସିବାରୁ ଉଠି ବସିଲା। ଏକୁଟିଆ ରୁମ୍ରେ ତାକୁ ଡର ଲାଗିବାରୁ ରାଜା ରୁମ୍ରେ ଆସି ଚୁପଚାପ ବସିଲା। ରାତି ପାହିବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ରାଜା ଓ ଅର୍ପିତା ଦୌଡ଼ିଲେ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ। ଲିଜାକୁ ମିନୁ ଧରି ଧରି ଆଣୁଥିଲେ। ରାଜା ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଲିଜାକୁ ଧରିନେଲା। ଲିଜା ମନରେ କ୍ରୋଧ ରଖି ରାଜାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲା। ରାଜା ଲିଜାର ଅଭିମାନ ବୁଝିପାରି ଚୁପ୍ ରହିଲା। ଲିଜାକୁ ମିନୁ ଆଣି ରୁମ୍ରେ ଶୁଆଇ ଦେବା ପରେ ଅର୍ପିତା ଲିଜା ପାଖରେ ବସି ଲିଜାର ହାତକୁ ଆଉଁସି କହିଲା, ଭାଉଜ, ଏମିତି ଭୁଲ କେମିତି କଲ? ମିନୁ ରାଜାର ମନଦଶା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଅର୍ପିତାକୁ କହିଲେ, ଅର୍ପିତା, ଯା ରୁମ୍କୁ ଟିକେ ଶୋଉ ସେ, ମୁଁ ଯାଇ ଦୁଆର ଘର ଓଳେଇ ଦିଏ। ସକାଳ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ତୁ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼, ମୁଁ ଡାକିଦେବି। ସ୍କୁଲ ଯିବୁ ପୁଣି। ଅର୍ପିତା ପଳେଇଲା ନିଜ ରୁମ୍କୁ। ରାଜା ଘରର କବାଟ ଆଉଜାଇ ଲିଜାର କପାଳରେ ଚୁମ୍ବନ ଆଙ୍କି ଦେଉ ଦେଉ କହିଲା, ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ନେଲ ଲିଜା? ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ମରିଯିବି ତୁମ ବିନା। ଲିଜା ରାଜା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ, ଆଉ ଆଖିର ଦୁଇ କୋଣରୁ ଲୁହ ଧାର ଗଡ଼ି ଟପ୍ ଟପ୍ ହୋଇ ତକିଆରେ ପଡ଼ୁଥାଏ। ରାଜା ଲିଜା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦେଇ କହିଲା, ଶୋଇପଡ଼, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କେବେ ଏମିତି ଭୁଲ କରିବି ନାହିଁ। ଲିଜା ରାଜାର କୋମଳ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ନିଦରେ। ରାଜା ଲିଜା କଢ଼ରେ ଗଡ଼ିଯାଇ ଲିଜାକୁ କୋଳରେ ଶୁଆଇ ଆଉଁସି ଦେଲା। କେତେବେଳେ ସକାଳ ହୋଇଗଲା। ରାଜା ଉଠି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଲିଜାର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ଏକଲୟରେ। ଅର୍ପିତା ସବୁ କାମ ସାରି ରାଜା ପାଇଁ ଚାହା ଆଣିଦେଇ ପଚାରିଲା, ଭାଉଜ ଉଠି ନାହାନ୍ତି କି? ରାଜା କହିଲା, ସେ ଶୋଇଥାଉ। ଅର୍ପିତା ପଚାରିଲା, ତୁ ଆଜି ଅଫିସ ଯିବୁନୁ କି? ରାଜା କହିଲା, ନା। ଅର୍ପିତା ଆଉ କିଛି ନ କହି ପଳେଇଲା। ଲିଜାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବାରୁ ଘଣ୍ଟାକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା ସକାଳ 8ଟା। ସମସ୍ତ ବଳ ଲଗାଇ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ କରୁ କହିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି ମୁଁ ଶୋଇଛି। ରାଜା ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଲିଜାକୁ ଧରି ଉଠାଇ ବସାଇବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ କରୁ ମିନୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇ କହିଲେ, ଲିଜା ଶୋଇଥା, ତୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଆଉ ଟିକେ ଯାଉ ଲୁଗା ବଦଳେଇ ନେବୁ। ନେ ଟିକେ ଚାହା ପିଇଦେ ମା। ମିନୁ ଅର୍ପିତାକୁ କହିଲେ, ଯା, ତୋ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ, ଟିଫିନ୍ ରଖିଦେଇଛି, ତୁ ଖାଇଦେଇ ଯା। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ବୋଉ, ଭାଉଜଙ୍କୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ମନ ହେଉନି, ଚାନ୍ଦ ବି ଆଜି ଆସିବ ନାହିଁ। ମିନୁ କହିଲେ, ଘରେ ରହି କ'ଣ କରିବୁ? ତୁ ଯା, ଭାଉଜ ପାଖରେ ମୁଁ ଅଛି ପରା। ଅର୍ପିତା ସେଠାରୁ ଯିବା ପରେ ଲିଜାକୁ ଚାହା ଦେଇ ମିନୁ ପଚାରିଲେ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏବେ ମା? ଲିଜା କହିଲା, ହଁ ବୋଉ, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏବେ। ତଣ୍ଟି ଏତେ ଦରଜ ଯେ କିଛି ବି ଢୋକି ହେବ ନାହିଁ। ଲିଜାକୁ ଚାହିଁ ମିନୁ କହିଲେ, ଦରଜ ହେବନି? ଆଚ୍ଛା ଲିଜା, ଏବେ ତ କହ, କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଯେ ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲୁ? ଲିଜା ରାଜା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଚୁପ୍ ରହିଲା। ରାଜା ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ବସିଲା। ମିନୁ କହିଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ଯଦି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଥାନ୍ତା ତେବେ? ରାଜାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି କହିଲେ, ଏ ଘରେ ଆଉ ଯେମିତି ଏ ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହୁଏ। ହଉ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ମା ଲିଜା, ତୁ ଟିକେ ଆରାମ ଲାଗିଲେ
ଲୁଗାପଟା ବଦଳେଇ ଦେବୁ। ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ହର୍ଲିକ୍ସ ଆଉ ଟିକେ ସିମେଇ କ୍ଷୀରି କରି ଆଣେ। ତୁ ତ ରୁଟି ଢୋକି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ମିନୁ ଯିବା ପରେ ଲିଜା ଉଠି ବାଥରୁମ୍ ଆଡ଼େ ଯାଉ ଯାଉ ଲିଜାର ହାତ ଧରି ନିଜ ଉପରକୁ ଝିଙ୍କି ଦେଲା ରାଜା। ରାଜାର ଛାତି ଉପରେ ଲିଜାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ଓଜାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ରାଜା ପଛକୁ ପେଲି ହୋଇପଡ଼ି ଯାଉ ଯାଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇ ଲିଜାର ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶେଇ କହିଲା, କ'ଣ ରାଗିଛ ବେବି? ଲିଜା ନିରୁତ୍ତର ରହିଲା। ରାଜା ନିଜର ଦୁଇ କାନ ଧରି କହିଲା, ସରି, ଆଉ କେବେ ବି ଏମିତି ପଚାରିବି ନାହିଁ। ରାଜାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ଲିଜା ମୁରୁକି ହସି ଦେଇ ରାଜା ଛାତିରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ରାଜାକୁ ତା ବାହୁ ବନ୍ଧନରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା। ଅଭିପ୍ସା ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସାନୁ ଘରେ ନଥିଲେ। ହାତରେ ସମୟ ଥିବାରୁ ସେ ଏରିଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟ ଆଡ଼େ ପଳେଇଥିଲେ। ଆଉ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଅଭିପ୍ସା ହାଲିଆ ହୋଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ସକାଳୁ ଉଠି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ସାନୁକୁ ଦେଖି କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା ଅଭିପ୍ସା। ସାନୁ କହିଲେ, ମୋ ଧନ କୁଆଡ଼େ ବୁଲି ପଳେଇଥିଲୁ? ହଉ ଶୀଘ୍ର ରେଡ଼ି ହେଇଯା, ରାସ୍ତାରେ ଗପିବା ସବୁ କଥା। କ'ଣ ଖାଇଲୁ, କୁଆଡ଼େ ବୁଲିଲୁ? ଶିଲା, ସାନୁ, ଅଭିପ୍ସା ସକାଳୁ ଚାହା ଜଳଖିଆ କରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ନିଜ ବାସସ୍ଥାନକୁ। ଅଭିପ୍ସା ଗାଡ଼ିରେ ଅନର୍ଗଳ ଗପି ଚାଲୁଥିଲା। କେମିତି ନଈ କୂଳରେ ବୁଲିଲା, କ'ଣ ସବୁ ଖାଇଲା, କେତେ ମଜା କଲା ଇତ୍ୟାଦି। ସାନୁ ଅଭିପ୍ସାର ହସ ଖୁସି ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଜାଣି ଜାଣି ଅଭିପ୍ସାର ଖୁସି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ବେଶୀ ବେଶୀ ପଚାରୁଥିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ସବୁ କହ। ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ରାସ୍ତା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସାନୁ ବାଟରେ ଗାଡ଼ି ରଖି ଶିଲାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭାଉଜ ଚାଲ ଟିକେ ଜଳଖିଆ କରିଦେବା। ଶିଲା ମନା କଲେ, କହିଲେ, ନା, ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଅଭିପ୍ସା ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ି କହିଲା, ଦାଦା ଦେଖ ଗରମ ଜଲପି, ମୁଁ ଖାଇବି କହି ଛୁଆଙ୍କ ପରି ଦୌଡ଼ିଗଲା ହୋଟେଲ ଭିତରକୁ। ସାନୁ ଶିଲାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖୁଛ ଭାଉଜ, ଆମ ଧନ କେତେ ଖୁସି ହେଉଛି। ଯାହା ହେଉ, ହେଲେ ଭାଉଜ କାଲି ଭାଇଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। କାଲି କଥା ଭାବି ଦେହ ଶୀତେଇ ଯାଉଛି। ମୋ ଧନ କାଲି ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଉ। ଭାଉଜ ତୁମେ ଗାଡ଼ିରେ ଥାଅ, ମୁଁ ତାକୁ ଖୁଆଇ ଆଣେ। ଶିଲା ଗାଡ଼ିରେ ବସି ରହି ଆସନ୍ତାକାଲି ଅଭିପ୍ସାର ପରିସ୍ଥିତି ଭାବି ଶିହରି ଉଠି ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ହେ ମା ମଙ୍ଗଳା, କାଲି ଦିନଟା ମୋ ଝିଅର ଭଲରେ ଭଲରେ କଟିଯାଉ। ନଚେତ୍ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଇତି କୁଣିଆ ମୈତ୍ର ଆସିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ କନ୍ଦାକଟା ଭିତରେ। ନା ନା, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଆସୁ, ତୁମେ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଅ ତୁମ ଝିଅ ପ୍ରତି ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିବ। ପାଗିଳିଟା, ତୁମ ବିନା ସେ କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛି ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ବର୍ଷେ ପୁରିଗଲା। ଆସୁ, ତୁମେ ସିନା ଆମକୁ ପର କରିଦେଲ, ହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରୁନୁ ତୁମ ବିନା। ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଶିଲାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ଅଭିପ୍ସା ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ରୁମାଲରେ ମୁହଁ ପୋଛିଦେଲେ ଶିଲା। ଅଭିପ୍ସା ଆସି ଗାଡ଼ିରେ ବସି କହିଲା, ମାମା, ଜେଜେମା, ଜେଜେ ଆଉ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଗରମ ଜିଲାପି ନେଇ ଆସିଲି, ତୁମେ ଖାଇବ କି? ଶିଲା ମନା କଲେ। ସାନୁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲେ। ଅଭିପ୍ସା ରାସ୍ତା କଡ଼ ମାନଙ୍କରେ ଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଦେଖି ଦେଖି ଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଥିଲା। ଗାଡ଼ିରେ ବସି ବସି କେତେବେଳେ ତାକୁ ନିଦ ଲାଗିଗଲା। ସାନୁ ଅଭିପ୍ସା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରିଦେଇ କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମୋ ଧନ କି ଦୋଷ କରିଥିଲା କେଜାଣି? ଏତେ କମ୍ ବୟସରୁ ଦୁନିଆ କ'ଣ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ତାକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲେ। ସାନୁଙ୍କ କଥାରେ ଶିଲା ଆଖି ଜକେଇ ଆସିଲା। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ବୁକୁ ଫଟାଇ ମନ ଭରି କାନ୍ଦିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ମା'ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଯେମିତି ନତମସ୍ତକ ଥିଲେ। ଶିଲା ସାନୁକୁ ପଚାରିଲେ, ସାନୁ, ଦୋଷୀ କିଏ ଜଣାପଡ଼ିଲା? ସାନୁ କହିଲେ, ନା ଭାଉଜ, ପୋଲିସକୁ ଏ ଯାଏ ସୁରାଗ ବି ମିଳିନାହିଁ। ମୁଁ ବି ମୋ ତରଫରୁ ଆଇଜି ଡିଜି ସବୁ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରେସର କରି ସାରିଲିଣି, କିନ୍ତୁ ଆସାମୀର ଟେର୍ ବି ପାଉନାହିଁ ପୋଲିସ। ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସଟିଏ ମାରିଲେ ଶିଲା। ବସିଲା ବସିଲା କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ସାନୁ, ତୁମ ଭାଇଙ୍କ ଆତ୍ମା ଏବେ ବି ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଥିବ ନା? ଶିଲାଙ୍କ କଥାରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା କଷ୍ଟକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁଥିଲେ ସାନୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଚାର। ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ନିସ୍ତବ୍ଧ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଯାତ୍ରା ପରେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଘରେ। ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିପ୍ସାର ଆଖି ଖୋଲିଗଲା। ଦୀର୍ଘ ମାସ ହେବ ଘରକୁ ଆସିନଥିବା ଅଭିପ୍ସା ଖୁସିରେ ଗାଡ଼ିରୁ ଡେଇଁପଡ଼ି ଦୌଡ଼ିଲା ଘର ଭିତରକୁ। ଘର ସମ୍ମୁଖ ବାଡ଼ିରେ ବାଉଁଶ ସବୁ ବନ୍ଧା ଯାଉଥିଲା। ଶିଲା ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲେ। ଆଶୁଙ୍କ ଯିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଶିଲା ଘରେ ପାଦ ଦେଉ ଦେଉ ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ଆଖି ଦୁଇଟି ଘର ଚାରିପାଖରେ ଖୋଜି ବୁଲିଲା ଆଶୁଙ୍କ ସ୍ମୃତି। ଘରଟା ତାଙ୍କୁ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଥିଲା। ଟେଣ୍ଟ ବନ୍ଧା ଯାଉଥିଲା। ଗହଳ ଚହଳ ଥିଲା ଚାରିପଟେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିସ୍ତବ୍ଧ ଥିଲା ଶିଲାଙ୍କ ପୃଥିବୀ। ଅଭିପ୍ସା ଘରକୁ ଯାଉ ଯାଉ ହଠାତ୍ ଅଟକିଗଲା ଦୁଆର ବନ୍ଧ ପାଖରେ। କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ସିଧା ଦୌଡ଼ିଲା
ଗାଡ଼ି ଗ୍ୟାରେଜ ଆଡ଼େ। ଗାଡ଼ି ହର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣି ଖୁସିରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ। କେହି କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିପ୍ସା ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଆଶୁଙ୍କ ସ୍କର୍ପିଓ ଚାରିପାଖେ ବୁଲି ଗାଡ଼ିରେ ହାତ ମାରି କାନ୍ଦି ପକେଇଲା। କହିଲା, ବାବା ତୁମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲ? ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଅଭିପ୍ସା କଥା ଶୁଣି ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଅଭିପ୍ସା ସାନୁକୁ ପଚାରିଲା, ଦାଦା ବାବାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସେମିତି ଥୁଆ ହେଇଛି ନା? ଅଭିପ୍ସାର ଜେଜେ ଅଭିପ୍ସାକୁ କୋଳେଇ ନେଇ କହିଲେ, ହଁ ମା, ଏଇଟା ପରା ମୋ ପୁଅର ସ୍ମୃତି, ତୁ ବଡ଼ ହେଲେ ଚଲେଇବୁ। ପରିସ୍ଥିତି ଶୋକାକୁଳ ହେବାକୁ ଯାଉ ଯାଉ ସାନୁ କଥାର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ କହିଲା, ଆରେ ଧନ, ଜଲେବି ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିବଣି, ଗଲୁ ଗଲୁ ଗାଡ଼ିରୁ କାଢ଼ି ଜେଜେ ଆଉ ମାଆକୁ ଦେବୁ। ଅଭିପ୍ସା ଆଶୁଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ବୋକ ଦେଇ କହିଲା, ବାବା ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଛି, ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ଦେଖିପାରୁଛ ବାବା? ବାବା ଆଇ ରିଏଲି ମିସ୍ ୟୁ ଏ ଲଟ୍। ଅଭିପ୍ସାର କଥା ଶୁଣି ଜେଜେମା ତାର ଆଉ କୋହ ସମ୍ବରଣ କରି ନ ପାରି ଗ୍ୟାରେଜ ଘରେ ଅଭିପ୍ସାକୁ ଧରି ବାହୁନିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋ ଧନ, ଏତେ ଦିନ ହେଲା କୁଆଡ଼େ ଥିଲୁ ଲୋ କହି କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଲେ। ସାନୁ ତାଙ୍କ ବୋଉକୁ ବିରକ୍ତି ମିଶା ସ୍ୱରରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲେ, ତତେ ମନା କରିଥିଲି ଝିଅ ଆଗରେ କାନ୍ଦିବୁ ନାହିଁ, ତୁ ସମ୍ଭାଳିବୁ ତ ତାକୁ, ଯା ଘରକୁ ଯା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଡ଼େଇ ଆଡ଼େଇ ସାନୁ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ। ଅଭିପ୍ସା ଯେମିତି ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଟାଣି ହୋଇ ଚାଲିଗଲା ଆଶୁଙ୍କ ରୁମ୍କୁ। ଦୀର୍ଘ ମାସର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆଶୁଙ୍କ ରୁମ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପୂର୍ବ ପରି ଥିବା ଦେଖି ଆଶୁଙ୍କ ଖଟ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା ଅଭିପ୍ସା। ଆଖିର ଲୁହ ଅମାନିଆ, ବୋଲ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ, ଲୁହ ସବୁ ଦୁଇ ଗାଲ ଦେଇ ଝରି ପଡ଼ିଲା ତଳକୁ। ଅଭିପ୍ସାକୁ ଏମିତି ଦେଖି ଶିଲା ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ବୁକୁ ଫଟାଇ ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ ଶିଲା। ସାଇତି ରଖିଥିବା ଦରଦଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁହ ଦେଇ ବହିଯିବାକୁ ଦେଲେ। ଆଶୁଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଯେମିତି ଜୀବିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସମସ୍ତେ ଧରାଧରି ହୋଇ କାନ୍ଦିଲେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ। ସତରେ ଅତି ଆପଣାର ଲୋକଟି ଯେତେବେଳେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମକୁ ସାତପର କରି ଜହ୍ନ ରାଇଜରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ବାଛି ନିଏ, ସେତେବେଳେ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ହୁଏ କେବଳ ଆପଣାର ଲୋକ ହିଁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ମଥା ପିଟି ଆତୁର ହୋଇ କାନ୍ଦିବା ବୋବେଇବା ଛଡ଼ା କିଛି ବାଟ ନଥାଏ। ସାନୁର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିଲେ ବି ସେ ହିଁ એકમાત્ર ଆଶ୍ରା ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର। ସେ ଯଦି ମଜବୁତ ଚଟାଣ ପରି ନ ହେବେ ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବ କିଏ? ତେଣୁ ସାନୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ବିଦା କଲେ ଏବଂ ଅଭିପ୍ସାକୁ କହିଲେ, ଧନ, ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବା ଚାଲ। ତୁ ଘର ବାହାର ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଖୋଲା ପବନରେ ବୁଲିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଅଭିପ୍ସା ପରିବାର ଗେହ୍ଲି ଝିଅ, ତେଣୁ କେବଳ ସ୍କୁଲ ବା ମାର୍କେଟ ବ୍ୟତୀତ ଘର ବାହାରକୁ କେବେ ଖେଳିବା ବୁଲିବାକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାଖ ପଡ଼ିଶାଙ୍କୁ କାହାକୁ ଜାଣିନଥିଲା କିମ୍ବା ଚିହ୍ନି ନଥିଲା ଅଭିପ୍ସା। ସେ ସବୁବେଳେ ସାନୁଙ୍କ ସହ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳିଆ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇ ନିଜ ଘର ଚାରିପାଖର ପରିବେଶକୁ ଦେଖୁଥିଲା, ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲା। ନିଜ ନଭଶ୍ଚୁମ୍ବୀ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଅଭିପ୍ସା ନିଜ ମାଟିର ମହକରେ ମୋହିତ ହେଉଥିଲା। ଅଭିପ୍ସା ସାନୁଙ୍କ ସହ ଛାତ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଛାତ ଉପରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଅଭିପ୍ସା ସାନୁଙ୍କ ଆଗରେ ତା ଚାନ୍ଦ ବିଷୟରେ କହୁ କହୁ ମନୁ ବିଷୟରେ କହି ମନ ଦୁଃଖ କରିବା ସହ କହିଲା, ଦାଦା ମୁଁ ମୋ ଚାନ୍ଦକୁ କହିଛି ତୁମକୁ କହି ମନୁ ଭାଇ ପାଇଁ ଗୋଟେ 3 ଚକିଆ ସାଇକେଲ ଦେବି। ଦାଦା ତୁମେ ଦେବ ନା? ଅଭିପ୍ସାର ପରୋପକାରୀ ଗୁଣ ଦେଖି ସାନୁଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ଅବିକଳ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ଗୁଣ। ହଠାତ୍ ନିଜ କଥା ବଦଳାଇ ସାନୁ କହିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଭଲ କଥା। ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଛେ ୟାଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଅଭିପ୍ସା ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅର୍ପିତା ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲା ସିନା ସ୍କୁଲରେ ତାର ମନ ନଥିଲା। ପ୍ରଥମରେ ସେ ଅଭିପ୍ସାର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାର ବେଶୀ ମନ ଥିଲା ଲିଜା ପାଖରେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥିଲା ଅର୍ପିତା। ବାଳୁତ ମନ ତାର ବାରମ୍ବାର ତାର ସମସ୍ତ ଚେତନାକୁ ଝଙ୍କୃତ କରୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଥିଲା, ବିବାହ ମାନେ କ'ଣ ଏମିତି ଜୀବନ? ଏମିତି କ'ଣ ଘଟିଲା ଯେ ଭାଉଜ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇବାକୁ ପଛେଇଲେ ନାହିଁ? ଅନେକ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। କୌଣସି କ୍ଲାସରେ ତାର ମନ ନଥିଲା। ସ୍କୁଲ ଆସିବା ବାଟରେ ସାହି ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ଜର୍ଜରିତ ଅର୍ପିତା ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ଭୁଲ କାହାର। ସ୍କୁଲ ଆସିଲା ବେଳେ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଟୁପୁର ଟାପର ହେଉଥିଲେ, କ'ଣ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ନୂଆ ଭୁଆସୁଣୀଟା ବିଷ ପିଇଦେଲା? କିଏ କିଏ କହୁଥିଲେ, ଆଲୋ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା, କ'ଣ ଗୋଟିଏ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା କରିଥିବ। ଏ ଟୋକା ଆଖିରେ ସେଗୁଡ଼ା ଯାଇନଥିବ ବୋଲି କ'ଣ କହିଥିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବିଷ ଖାଇଥିବ ନା ଆଉ କ'ଣ ନିଆଁ ନଥାଇ ଧୂଆଁ ଉଠୁଛି? ଅର୍ପିତା ବି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ଏ ଲୋକମାନେ ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢ଼ି ସବୁବେଳେ ଝିଅର ଦୋଷ କାହିଁକି ଖୋଜି ବୁଲନ୍ତି? ସବୁଥିରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଏତେ କଟକଣା? ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନେ ଏମିତି ଗପୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ତ କାହାର ଝିଅ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ବି ତ ଝିଅ ଅଛି। ଅର୍ପିତାକୁ ଭଲ ନ ଲାଗିବାରୁ
रिसेसे छुट्टी नहीं घर को पलि आसिला। मीनू पचारू कहला बोऊ मो मुंड बिंधुची। बही बस्तानी फोपाड़ी लिजा रूम को जाऊला। पिकू आसी अर्पिता हाथ धरी टाणी नेला बारीपट को। अर्पिता कहला भाई कौन कुह मो हाथ धरी कहीं टाणुछ। पिकू अर्पिता कहला रह शुण मो कथा। पाटी बंद करी बाड़ीपट को आसे मोर तो सह कथा अच्छी। अर्पिता कहला भाई कौन कहब ये कुह। पिकू किछि न शुणी टाणी टाणी नहीं गला अर्पितार हाथ को धरी। घर पछपट बाड़ी को जाई पिकू कहला अर्पिता तो सांग कौन आज स्कूल जाइनी। अर्पिता कहला ना चांदा ता घर को जाइछि। पिकू कहला अरे मु तो चांद कथा कहू नहीं मु प्रीति कथा पचारुछि। अर्पिता मुँह मुड़ी कहला ओ से प्रीति कथा दे ता कथा कहीं पचारुछ भाई मु ता सह बेसी सांग हुए नहीं भारी फुलेईटा टिके सुंदरी बोली तार भारी मुँह। पिकू हसी दे कहला ए चंडी तो भाउज हेब सीए एमिति कौन कहूचु भाउज आश्चर्य पचारा अर्पिता। पिकू कहला हाँ तू ए चिट्ठी रख ताकू देदेबु काली प्लीज अर्पिता। अर्पिता चिड़ी जाई कहला ए पिकू भाई मु तुमको एते भल पाए तुमे शेषे से चंडी को मो भाउज बनै आनिबो तार मो सह पड़िबो नहीं कि मु ननद पुटुड़ी पाई ता बाट जगिबी नहीं जा। पिकू अर्पिता गाला चिपी दे कहला नाई लो से भल झीटे तू ता सह मिसी ना तो तते एमिति लागुछि ओ रख ए चिट्ठी ताकू देदेबु प्लीज। हाँ शुणु एक कथा आउ काहाकू कहबू नहीं। अर्पिता चिट्ठी नहीं दायित्व बही भितर रखी लिजा पाखु गला। लिजा अर्पिता को देखी पचारा अरे आज एते शीघ्र पलि आसिल जे हो आस। अर्पिता भितर को जाई पचारा भाउज एबे देह केमिति अछि। लिजा कहला हाँ भल अछि। अर्पिता पचारा भाउज जदि तुमर किछि हेई जाई थांता। लिजा किछि न कही नीरव रहिला। अर्पिता कहला भाउज भाई जदि तुमको किछि कहूची तुमे तार जवाब न देई एमिति निज जीवन को बाजी लगई कौन पाउछ। लिजा हसी दे कहला अर्पिता सबुबले सबुठी मुह खोला जाएनी तुम भाई परा मो इह काल परकालर देवता तुमे से सब बुझी पारिबो नहीं छोट पिला एबे पढ़ारे मन दियो। अर्पिता कहला मोर बुझीवा दरकार नहीं तेबे मु एतिकी जाने मु केबे अन्याय सहिबी नहीं। भाई जदि तुम इह पर कालर देवता तेबे तुमे कौन किछि नुहे तांकर एतिकी कही उठी पड़ेला अर्पिता। लिजा हसी दे कहला ना अर्पिता तुमे सतरे बुझी पारिबो नहीं मोर छोट बलिदान ने जदि तुम भाई बदली गले मोर आउ कौन दरकार स्वामी को प्रेम कौन तुमे बुझी पारिबो नहीं। अर्पिता रोसई घर को जाई भात बाढ़ी खाई बसीचे हठात दुआर मुहरे कहा पाटी शुणी देखा गला किए आसीछि सांगमानी किए आसीछि। अर्पिता काहाकू कबाट खोलिबाकू गला ताहा जानिबा आमे एही कहानीर सप्तम भागरे। कहानी केमिति लागुछि मते निश्चय कमेंट करी जणिबे। आ जदि भल लागुथाय सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबे देबे। हिंदी स्टोरी चैनल को विजिट करंतु नुआ नुआ कहानी अपलोड हो जाइछि। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी। रहुछि नमस्कार जय जगन्नाथ।